पदी खबर बानी अमल ले चे करो न ए चाहता से निशी वेले चे रचा पा अल्लाह बानी तवक्कुली अल्लाह बेसाती और कार चा खपल हिफाजत खपल शोरों को जराने में मच खपल हिफाजत बने कवई खुद उम्र हमने कवई चे बस जान न दगा सास के उचाले लास न और उचाले निज़दी न राजी अवागा दा सामिरी कारबानी दरबानी उशी चे अन तक़ूल फिल हयात अन तक़ूल ला मिसास माल बगैर ख्वाला नाराज़ माल बख्वाला नाराज़ ला चल बने कवई दी बखफल कल वही दा लगी और कल न वही बखवा बेवेल दा मरो न लगी बेवेल न मरो न खोने लगी न बेवेल दा जुआंदू न लगी नो सोई जुआंदू न लगी नुचे न लगी नुबे दादू न दगा वाली के कदारसी ओ बलारा प्रेवती अल्लाह रा उस्ती या दी यहूदू खबीसानु रा उस्ती संजी बखफल वानी वाई माव ताती वली यरी कदा राजी नु जमा उस्तामर्ग बर शहादत मरगी من با अल्लाह तजानु स्पारू और वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुह छाचे पर अल्लाह बानी एतमाद को तवक्कुल को अल्लाह वाला बस दे और तवक्कुल के माना है कि असबाब बने इस्तेमाले द परेज असबाब इस्तेमाले खुदुम रना कि बस द हद न होती जिक्र दी तरफ मालूम न रहे चला रकम तरफ न राजी दा संग राजी दा रसन लगी सबर तब तजानु साथी और जबर जानू सातम वो यतअल्लमून मा यज़ुर्रुहुम ज़काओ बरी खल्को द्वीन आग मन तरुना च ज़रर बे वर्को खल्को ता वला यनफअहुम पैदे वला न वर्को दी ज़काउन को लेम न वर्को लो च चाबानी बे को गी लेम न वर्को ला वलकद अलिमू यकीनन दा यहूदो आलिमानु पदे खबर बांदी चले मन इश्तराहु चाचला सिहर वागिस्तो खपले को मालहू फिल आखिरत मिन खलाक न बैदर पारा पा आखिरत की सबरा खा वला बिअस मा शरू बिही देर बद देगा ची दी खर्च करो पाई बान खपल जानूना लौ कानू यअलमून काश की भी पोई दले द आयात पर सर की वलकद अलिमू अल्लाह दी ता इल्म साबित को और द आयत पा आखिर की लौ कानू यअलमून इल्म ते नफी को परे पोई गई परे नुक्ता बानी गदी नुक्ता दादा ना मुख्तसर उलमानी के खलक ज़दा गई और पर तलखीस की ज़दा गई वक़द युनज़्ज़लुल आलिम मंज़लतल जाहिल लिअदम जरिही अला मूजिबिल इल्म कला कला वक़द युनज़्ज़लुल आलिम कला कला राकुस क्लेशी और नाजिल क्लेशी आलिम मंज़लत अल जाहिली अगज़ेर जाहिल तरावलेशी वली मुदावर से दसूकीली कली दी लिअदम जरिही अला मूजिबिल इल्म द वजह द नतलो दना प तकाज़ा द इल्म बानी कम आलिम ची प तकाज़ा द इल्म बानी नजी यानी प खपल इल्म बानी अमल न कवी नो दे और जाहिल हुआ वल जाहिल सवा दे और नापोया इंसान बराबर दी पर नापोते कि वली लिअलम जरिही अला मूज दी वजह न चदे निजी प तकाज़ा द इल्म बानी न माना दा शुआ च दा खो आलिमानू और च पर इल्म अमल को नो दा आयात पर आखिर के तना इल्म सल्ब को लौ कानू यअलमून वलौ अन्नहुम आमनू कचरे दी खल्कु ईमान रा वड़े वे और वत्तको परहेज़गारी लार इख्तियार करे वे लमसूबत मिन इंदिल्लाहि खैर खामखा बदली द जानिब द अल्लाह नड़े रे बेहतर वे लौ कानू यअलमून काश की दी पदी पेदो बानी पोई दले दा मखिजूस या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिलकाफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। मा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलिल मुश्रिकीन अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिन मिन रब्बिकुम
والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. یو خبره پاتې شو چې سحر وشو نو علاج به څه سحر وکړي کله او سحر شته یو حقیقت دی او سحر تاثیر هم کوي. ځای په ځای په قرآن کې تاسو واورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر شوی اثر یې کړی دی. موسی علیه السلام او فرعون باندې ساحران اول هغوی نظربندي وکړله بیا یې خپل سحر شروع نو دلته وهب ابن منبه یو د هغه په کتاب کې دا نسخه یې کړې ده چې په چا باندې سحر وشي هغې ته مسحور وایي. نو یاخذ المسحور 7 ورقات من صدر احضر. جادو کړی شوی سړی به 7 پاڼې د 7 پاڼې شنې د بیرې راوالي. څو 7 پاڼې شنې پاڼې وچې نه شنې پاڼې به راوالي. نو په یدقها بین حجرین نو 2 کاڼو په منځ کې به یې ښه وټکوي یعنې ښه مزېداره څه ورته وایي هغې ته مونږ ورته پخوا چټو ویل لنګرۍ ورته اوس وایي که نه لنګرۍ. نو ښه مزېداره لنګرۍ او پاک کاڼي باندې به یې په لنګرۍ کې ښه وټکې چې دې وټکول ثم یخلطها بالماء بیا به دا په اوبو کې واچې او ویقرأ علیها آیة الکرسی او آیت کرسی با پک اولولے ثم یحسو منها 3 حسیات بیا بدری گوٹر دین اس کی فإنه ویغتسل به او پا باقی بانی با اولام بی فإنه يذهب عنه كل علم ان شاء الله تعالی. ہر درد او تکلیف بتی اللہ لرکی کلکا اللہ اغوائی کوئی پر انشاءاللہ اللہ بے روح کی دغه طریقہ ده. او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې شویو نو هغه ته علاج دا ښودلی شوی چې سورې فلق او سورې ناس دا په ځان باندې ووایه په ځان یې چوپ کا ته به روغ شي. همدقسې چې بیا به هلته ویم چې 11 غوټي ورکړی شوي وي او کوړي 11 وي او 11 آیاتونه الله نازل کړه د سورې فلق او د سورې ناس او یو به وایه جبریل یا رسول الله په خپله باندې یو غوټه به خلاصېدله. هغه هم دغه دی. دې وجې نه زه په ختم قرآن کې خلکو ته دا وظیفه ورکوم چې تاسو ماستن سملئ د سورې اخلاص وایئ سورې فلق وایئ سورې ناس وایئ او 3 ځلې وایي او هر ځل په لاسونو چوپ کوئ او د ظاهر بدن ټول باندې راکاږئ. انشاءالله که سحر چا کړی ختمیږي به که څوک یې کوي نه به کېږي. او تعویذګرو له او دې پیریا دغه د خاپیرو والا له به نه ځئ. دا ټول دروغ دي ګپونه دي شکونه دي. دا یې اصل نسخه ده او دا یې اصل علاج دی. نو ما تاسو ته دا مال دا خبره کې پاتې شوه. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تقولوا راعنا موای لفظ راعنا لرا وقولوا انظرنا وای د دې په ځای باندې انظرنا ټکې وایي مونږ ته انتظار وکړه. واسمعوا او واورئ د اولنا خپل غوږ ښه ټکی کوي او کیدئ ورته وللکافرین عذاب علیم د نامنونکو دپاره عذاب سخت دی. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب وللمشرکین دوست نه ګڼیا کسان چې کافران دي او دا کافران د اهل کتاب یهود نصاراو نه دي او کدارنګي وللمشرکون مشرکان هم دا خبره خوښه نه ګڼي. کما
अन युनज़्ज़िल अलैकुम च नाज़िल करेशी पता सुबानी मिन खैर मिन रब्बिकुम स खैर द जानिब दरफ स्तासो ना यतास्तरी वही अस्मानी राशि और पाए के हिदायत और तालीमात तास्त राशि दा चरत न बर्दाश्त कर न यहूदी पा दा ख्वाह गणी न पिरंगे दा ख्वाह गणी और न मुशरिक दा ख्वाह गणी चे अगर हिंदू दे पर मौजूदा जमाना के दा मुशरिक हम ख्वाह न गणी बल्कि दहरी ख्वाह न गणी मुनाफिक ख्वाह न गणी फहाशान उरियानान बराइना मुसलमानान ख्वाह न गणी वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही अल्लाह पे वस्कई दखपरी मेहरबान सरा मन यशाउ सुखदा अल्लाह खुश दार कबीली और दार कौम और दार खित्ते जमीन सर जी ताल्लुक साथी वल्लाहु ज़ुल फज़्लिल अज़ीम अल्लाह खाउंद लुई मेहरबान दराइना माना दादा अमहिलना वंजुरना मंगता मोहलतों का मंगता इंतजारों का हता नईमा तकूल हता चे मंगा याद को अगर चितारा तो जी लग इंतजार मंगता हो खबर पूरा पोआ नशुमा लिख दे जबानी उधरी गई चे बड़ी मखनो खबर लग मुंसू चुको जानते रहा यादी को चे ख्याल नम उनजी और उनजुर नाम अमहल नामाना दा मुगला मोहलत राका हता नफहम मा तकूल व नहफज़ु हता चे मंगा पोआ शुपा खबर जते वे और यादी को जान सरा और काफिरीन न मुराद अल जाहिदीन अल मुकज़्ज़िबीन लिल्लाहि व रसूलिही अल मुस्तहज़िईन बिहिमा और बिअहदिहिमा और अलीम माना कसीरुल अलम दा अलीम सिगद मुबालगे दा इंतहाई दर्द दले और इंतहाई दर्द वरकउन के आज़ाब चे पखपला दर्द दले दे चे सोक पके वराचन आगम द कारूबासी और अहली किताब और मुशरिकान मुराद दा अहली किताब उन यहूदो और नस्वारा दी और दारंगी वसनियान दा अरबुना वगैरह बुत परस कागा अरबी बुत परस्ती और कागा अजमी बुत परस्ती दाम पदी की दन्नदी दाना मुशरिकान तर्जमा शो और शेख वखन गणी मिन खैर मिन रब्बिकुम चता खैर द जानिब दरब न राशि दल तर खैर न मुराद मिन अल वही इलाही वही इलाही मुराद दा अल मुश्तमिलो अल तशरीअ अल मुत्तज़िम अल मुतज़म्मिन लिकुल्लि अनवाइल हिदायत व तुरुक़िल इस्आद वल इकमाल फि दारैन मुराद खैर ना वही इलाही दा चेगा मुश्तमिल दा व तशरीअ इलाही बानी चेगा तशरीअ मुतज़म्मिन दा मुख्तलिफ अनवाउ द हिदायत ता और लारो द कामयाबी और लारो द कमाल और फजल ज़ियाती और मेहरबानी तो वही मा कान मिन अल खैर गैर मुहताज इलैहि साहिब फजल खैर तवाई चे सो के वर्कई नु दागा वर्ता अजत नष्ट वर्द वर्कौल खैर फजल अग खैर तवाई चे सो के वर्कई नु द वर्कौन की वर्ता इस अजत नष्ट दा अल्लाह चे मंगो तासु लसराकइन दा अल्लाह ना गशिता जस्ता व नीमा होता ताजस्ता वल्लाहु अज़्ज़ व जल हुवा साहिबुल फज़ल इस कुल्लु मा यमुन्नु बिही व युअतीहि इबादहु मिनल खैर हुवा फी गिनन अन्हु सच्ची अल्लाह वर कई बंदिगान तद खैर ना अल्लाह ते बेपरवाह दे वला हाजत बिही इलैहि अबदा खुदा वर तकल जरूरत हम दिशी त नाराज अल्लाह गनी लिजातिही दे हर सर बेपरवाह इश्शित अजत नष्ट दा तर्जमा स्तासु याद शवा खुदा यो खबर पाते शवा ची इज़िल इस्तिहज़ाउ बिर्रसूल व सुखरियत बिही व मुखातबतिही बिमा युफहमुल इस्तिख़फ़ाफ़ बिहक़्क़िही
وعلو شانه وعظیم منزلته کفر بواح. څوک چې په پیغمبر پورې ټوکې کوي، په پیغمبر پورې مسخرې کوي او پیغمبر سره په داسې خبرو باندې خبرې کوي چې د هغه خبرو د پیغمبر استخفاف او بېعزتي معلومیږي، دا کفر بواح، دا ښکاره کفر دی. دا اوس چې ستاسو پرې نټ کې دا ځان ته مسلمانان وي او لګیایي. دلته پرون ما ته منتظم یو سړی راغی چې ما وویل ما لرې کړه چې ورې را مخامخ یې نه کړي. دا سڼې د سپرې غوندې وې او سر یې سپین و او ږیره یې خراولې وه خنزیر، او هغه چې کومې روتې بوتې شروع کړې دې مولیانو نه دا لرې کوي، دا نوم او د علماو نه د علماو نوم لرې کوي. او دا یعنې دا د مسلمانانو ملک دی، کافرانو پکې اوس خولې وسپړ دی. ځکه زمونږ د حکومت چې راغلی نو دا پته ولګي دا خلکو سرپرستي کوي، که نه د خلکو په خوله به مهر لګولی وي چې دا اسلام او قرآن او دا الله او رسول خو د دې مولیانو نه دی، دا خو زمونږ د ټولو مسلمانانو دی. او دا زمونږ حکمرانان داور اسلام زمونږ نه زیاته کوي، او په دې خبره کې تېنه غیرت تلی دی چې د ده را خولې بنده کړی وی. نو ما هغه ته ویل دا مردار لرې که زما دې مخې نه، د خبرې ما زاړو اورم کنزل یې او رد یې بد یې او دا کفر بواح دی. عالم ستا ولې بدي شي؟ تانې ډوډۍ خوړلې ده، تانې څه غوښتلي دي؟ دا عالم خو د دین سپی دی. نو دا معلومیږي چې دی دا دین بیانوي، دا دین په تا بد لګي، دا دین تا ته سپک ښکاري، نو ستا نه لوی کافر په دنیا کې به بل څوک وي. دا خبرې ځان سه یادوئ چې کومه خبره کې استخفاف او سپکوالی راځي هغه ممنوع ده، هغه کلمه به نه وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې به یهود کېناستل، نو صحابه کرامو چې به کومه خبره باندې پوه نه شو یا به ویل موږ ته انتظار وکړه نو راعنا به ووایي. دا لفظ یهودو په ژبه کې په عبري کې دا لفظ د رعونت نه په معنا د کنځلو دی. نو یهود یو فرصت ومونده، نو مسلمانانو به وویل راعنا، نو یهودو به وویل راعنا، دا ژبه به یې سکاږه کړله رعینا. نو رعینا معنی ای زمونږ شپنکیه، ای زمونږ شپنکیه. او مسلمان دی راعنا یا رسول الله موږ ته انتظار وکړه. نو یو صحابي غالبا سعد صاحب دی، نا د یهودو نه دا خبره واورېده، یهودو ته ویل ای یهودو که دا خبره تاسو به یې کړې وه دا سرونه منځ وایي، سرونه په توره وه. هغه ویل جي تاسو یې چې وایئ. نو دا آیات نازل شو چې ولا تقولوا راعنا، راعنا لفظ به نه وایي، د دې په ځای باندې به هغه لفظ وایي چې یو معنا لري او روغه ده چې انظرنا، او دا لفظ راعنا د انظرنا معنا هم ورکوي، خدا د رعینا د شپنکي معنا هم ورکوي. نو دا یو بله مسله موږ ته په شریعت کې مخې له راغله چې هر هغه لفظ به نه وی چې په معنا یې نه پوهېږي. د دې وجې نه په دمونو او چوپونو کې به عربي الفاظ وی هغه چې تی په معنا پوهېږي. نه تاسو چې دا دمونه اچوئ او وایي چې په درخه د خدای په درخه د رسول د خدای په درخه د جمع قرآن، نو ستا نه زما نه تپوس کومه دا درخه څه ته وي، زه ته یې ما ته ترجمه وکړه. چې ته په ترجمه نه پوهېږې نو څنګه یې وې په درخه د خدای په درخه د رسول د خدای په درخه د جمع قرآن. او دی بوډېګانو پخوا دمونه اچول، تاسو خو دې نه نه یې خبر. هغې به ویل چې د تور سترګو د شین سترګو نظرمات نظرمات پوهېږې په دې باندې. یو مولي صاحب و مړ دی خدای دې وبخي، هغه به چا په سر باندې به درد و نو دم به یې پې اچو، بیا به یې چاقو راواخیست او د ځمکې نه به یې راواچو چې مولا امیره خنزیره اوزه
ملا میره خنزیره وزه مسړی به روغ کړو اوس ملا میر څوک دی او خنزیر څوک دی وزه نو خبره دا دم عبدالله زوی د مسعود رضی الله عنه یو وینځه وه نو د هغې ګاونډ کې یهودیان اوسېدل نو هغه به ډېره د خپله وینځه د یهودیانو کور نه به را روانه وه یو ځل ویل جنۍ دا ته څنګه د یهودیانو قضیې راځي ویل جي دا زما دا سترګه ویلې لګي نیغه لګي ویل زه ورشم هلته یو بوډۍ یهودانه نو هغه راباندې وکړي نو وایي بس سترګه مې روغه شي اگر خدای غرقه کړی دا خو شیطان ستا په سترګه کیني دا سترګه له نیغه وایي نو ته یهودڼې خواله ورشي نو چوپو کي د ارامي پاسي ستا روغ سترګه روغه شي نور په حقیقت کې د یهودڼې مردارې په خوله کې څه تاثیر دی چې هغې په دم تخه کېږي د دې ټکو پوهېږئ که نه نو دا وایي هلکه دا د یو من دانې ذمهوار دی او څوک وایي دا د تبو ذمهوار دی او څوک وایي دا سړي د ښځې ورکوي د دې ذمهوار دی څوک وایي دا زامن ورکوي او زمونږ رحمدي بابا دې له به پخوا خلک راته نو ویل دا سړي د غواګانې او میښې ورکوي نو یو موږی به دې غټ ټک وه او یو به دې ورسره وړوکی ټک و د سکي او د کټي لپاره پوهېږې په دې باندې دا ټولې شیطاني خبرې دي شیطان موږ ته ښودلي دي نیکان صالحان دي موږ یې قدر و عزت کوو د الله سره کیدی شي عزتمند ووي او موږ یې هم عزت کوو خو هیڅ نشي کولی هیڅ څه کولی بلکې موږ ته دا مړي په قبرونو کې زمونږ دعاګانو ته او زمونږ خیراتونو ته محتاج ناست دي علامه الوسي وایي ما المیت فی القبر الا کالغریق المتغوص دا مړی په دې قبر کې داسې دی لکه اوبو اخیستی سړی چې اوبو یو سړی والي او بس هغه چغې وایي درومې نیسئ مړي موږ ته دا چغې وایي چې موږ ته دعاګانې راولېږئ موږ پسې صحیح تصدقات او صحیح خیراتونه وکئ او موږ ځو او د هغې نه سوال کوو چې ته ما سره دا وکړو او زما خوله سخا ده او ستا خوله چې کوم دی پاکه ده د هغه خوله چېرته ده غریبه خوله خو خاورې شوې او ستا خوله ښه روغه جوړه ده او کلمه دې ویلې او چې کلمه هم سړی وایي هغه خوله سخا کېږي د تی په ګزارو نه سخا کېږي پوهېږئ په دې باندې دې وجې نه دا خبره مې درته کوله چې ولا تقولو راعینا وقولو انظرنا هغه الفاظ پرېږده چې هغه مهم د غلطې معنا وي په کومه معنا روغه معنا هم لري خو هغه مهم د غلطې معنا دی دا لفظ سره پرېږده او دا لفظ ووایه چې کوم صفا د یوې معنا دی او درسته معنا ده انظرنا ما ننسخ من آیة او ننسها نأت بخیر منها ومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل اللہ فرمائی ما ننسخ من آیتنا نا لرکو نبدلو منگا نزائلکو منگا یو آیت لا آیاتنو دا قرآن او ننسحا یا نہیں رو منگا یو آیات دا آیاتنو دا قرآن نستاسر سنونا نأت بخیر منها مگر رات کو منگا پڑیر بہتر سراد دغی آیاتنا او مثلها یا پا مثل دغی آیات پا فائدہ کی علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر نپوئیگی یقیناً ولی پدی نپوئیگی یقیناً اللہ پا ہر صد طاقت خاوندے علم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض ولی نپوئیگی پدی یقیناً دا اللہ پا حکومت دا اسمانو نظم کو دے
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير نشتا استاذ پارا من دون الله سوا دا اللہ نا من ولی سوک دوست سوک محافظ ولا نصير او نسوک مددگار ام تريدون ان تسألوا رسولكم کنا تاسو اراده کوي چې تاسو سوالونه وکړئ د خپل پیغمبرنا کما سئل موسی من قبلو لکه څنګه چې تاسو نکړې سوالونه کړی شو د موسی نه مخکې د دینام ومن يتبدل الكفر بالایمان چا چې کفر واغستو او پزید ایمان باندې بدل کو کفر په ایمان یعنی ایمان ورکو کفر واغستو فقد ضل سواء السبيل یقینا د خطا کړه درست لار لرا درست لار خطا ننسخو نبدلو او نزیدو منگا نسخ کو یعنی منگا بدل کو یا از منگا زائل کو دای ترجمه شو نو پتا ولګی دا چې نسخ ستوي نہ نسخ مانا دے تبدیل نہ نسخ مانا دا ازالہ پا لغت کی ستوئی نسخ پا لغت کی تبدیل توئی دیوشی پا بلشی سرا یاد نسخ مانا زائل کول دیوشی دی گئی پڑی بند او اصطلاحی مانا زان سولی اصطلاحی مانا اصول کے تاستو استادان خیر چه رفع د حکم شرعی متقدم دا رفع د حکم شرعی متقدم دا و حکم شرعی متأخر سا بدای تعریف ستوی پا اصطلاح د شرع کی نسخ ستوی رفع د حکم شرعی پورتکول و لرکول د یو د حکم شرعی دی نو رفع د حکم شرعی متقدم دا مخکنی حکم دا رفع د حکم شرعی متقدم نو رفع د حکم شرعی متقدم دا سنگو کسے بلٹی کیو رفع د حکم شرعی متقدم دا سنگو پسی رستو بیل وقت و حکم شرعی متأخر ٹک شو یعنی دا حکم شرعی متقدم لرک لیشی او داگے پازیبانی بل شرعی حکم متأخر کی خودش دائی مانا دا مانا ازدر شو دا خبر اوری قرآنو کلا یہودیان خبیسان دا نسخ منکر دی او ذکر منکر دی چی قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راگے شریعت اسلامی رو قرآن رو نو پا دیوانے طول ادیان منسوخ طول اسمانی کتابون منسوخ طول شریعتون منسوخ نو یہودیت منسوخ نو آگی رأسن دا نسخ نا انکار کو جنبانو منگا چی انسخا دا اللہ پا کلام کم نسخ رائے نو قرآن نازل شو چی یہود دروغ وائی او دا اعتراض میں چی دا سڑے پا یو خبر ندے نن مرگرو تا یو خبر کئی سبا بلا خبر کئی مشرکانو بم اعتراض کو او منافقانو بم اعتراض کو چی دے خو پا یو ندے نن یو خبرو کی او سبا بلا خبرو کی پتاو لگی دا چی دا قرآن دا رضان اساس کرے نو اللہ داگی پرد کی دانا نازل کو او پدیوانی داگی ردو کو چی دا سمو آئی دسی ننو آئی چی نسخہ دا اصل کی اللہ رب العزت حکیم ذات تے اور دی مثال دا سے دے چی یو ڈاکٹر یو بیمار تا نسخہ اولی
او د ډاکټر مقصد دا دی چې دا به 3 ورځې دا خوري نو زه به له بیا راځم خو ډاکټر طبیب ته دا نه ویلي زه به تا ته دوی بدلو نو چې 3 ورځې پس ډاکټر راشي نو هغه ورته دوی بدلوي نو د عام خلقو د بیمار دا خیال راشي چې دا ډاکټر زما په تشخیص باندې مخکې نه پوه حالانکه ډاکټر پوه و خو هغه په دې په تدریج باندې دا عمل کو په تدریج دا علاج کو نو 3 ورځو نسخه واغه رسوا نسخه بدلیدله دقسی الله حکیم دی هغه خپل بندگان معلوم دي چې دا حکم د دې بندگانو دی وخت پورې کار آمد دی او فیدناک دی او دین رسول الله حکم بدلیدل او دا حکم را وصل پکار دا معنا دا چې ما ننسخ من آیت هغه چې منګه بدل کو د یو آیتنا او ننسها یا هیر کو ستاسو د سینونا نبی کریم صلی الله علیه وسلم با کله کله صحابو ته به ویلي چې هغه پلانې آیات څنګه دي هغه به سوچونه وکړ المنګ نه میرش نبی علیہ السلام هم ایرش دا به الله ایرو چې هغه وخت پوره شوی او بس داږي ضرورت ختم شوی او دی وجنا تاسو چې د بخاری وایي نو تاسو د بداسه روایت راشي چې یو صحابي لګیا دی قرآن وایي او مسجد نبوي کې رسول الله واورید او ورته د الله بندا تا خو ماته دا آیاتونه په دی باندې یاد تا خو ماته خیال نه موتی یګي په خبرو کړو نو نأتی او ننسها دا معنا یا هیر کو منګه دی لرستا سور سینونا نو نأتی بخیر منها منګ دینه په ډېر بهتر آیت باندې راتلکو چې پای کې د زماره بندګانو فائدې ډېرې زیاتې وي او مثلها یا د هغې په مثل باندې وي خو پای کې حکمتونه وي الم تعلم ان الله علی کل شیء ته پرې نه پوهېږي چې الله په هر څه طاقت ور دی دې وخته پورې دا آیات او اوس دا لرې که اوس دا آیات او دا نسخه چې راځي نو کله کله داسې وي چې حکم پاتې دی او تلاوت منسوخ شوی او کله کله چې کوم دی تلاوت منسوخ شوی حکم پاتې دی او کله کله چې کوم دی تلاوت شوی حکم ختم شوی ویږي پرې باندې او نسخه د قرآن په قرآن باندې او نسخه د قرآن په حدیث باندې او نسخه د حدیث په قرآن باندې دا 4 اقسام د نسخې او دا ځان له یو لویه خبره ده عمده وجه ده چې ناسخ او منسوخ څوک نه پیژني نو هغه به وعظ او نصیحت نه کوي په هغې باندې به پابندي وي د علي رضی الله عنه دا خبره لږه واوره